ہم عدالتوں کی بات تو اپنی جگہ پہ چھوڑتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہم ایوری ڈے جو فیصلے کرتے ہیں وہ کس کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنی سوچ کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق کرتے ہیں، یا ہم فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے بَيْنَهُمْ درمیان ان کے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے درمیان جو بھی فیصلہ کریں گے تو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا، مینس قرآن نازل کیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ آپ پیروی کیجیے احواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب انسان اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو پھر ریزن کیا ہوتی ہے کہ اس کو اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جیسے اگر اس کو کسی کو فیور دینی ہے تو وہ سمجھتا ہے او میں کیسے ایسے کر سکتا ہوں، یہ تو دوسری طرف تو میری فیملی ہے، ایک طرف تو میری دوست ہے، دوسری طرف تو وہ لوگ ہیں جن کو میں جانتی نہیں ہوں، تو میں کیسے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ آپ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں کریں گے، آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں وَاحْذَرْهُمْ، اور الرٹ رہیے ان سے، اور ان سے محتاط رہیے۔ کن سے محتاط رہیے؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے آپ محتاط رہیے، ان یفتنوکا، کہ کہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دے آپ کو، ام بعض ما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ان میں سے بعض پر۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے الرٹ رہیے، ان سے محتاط رہیے۔ تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں اپنا دین بچانے کے لیے الرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب دیکھیے کہ آج اگر یہ آیت اپنے اوپر آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم محتاط رہنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں، مینس کہ تمہارا دین ہی خراب کر دے، تو ہم الرٹ کیسے رہیں گے؟ آج اگر ہم قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں تو ہمیں کون روکتا ہے؟ دیکھیں شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ دین سے روکتا ہے نا۔ وہ کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم کرتے ہیں اس سے وہ رخنا ڈال دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو یہ کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے، اور دنیا کو خوبصورت ترین کر کے ہمیں دکھا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہمیں پہچاننا کس کو ہے؟ ہمیں اس وقت شیطان کو پہچاننا ہے۔ اب شیطان جو ہے اس کے کوئی سینگ تو نہیں ہوں گے، اب جو ہمیں روکتے ہیں۔ اب دیکھیے جب ہم قرآن پڑھنے شروع کرتے ہیں، کلاسز جوائن کرنا شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کون کہتا ہے؟ ہمارے گھر والے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ لو اب تم اس عمر میں پڑھو گی۔ اگر دیکھیے کوئی حجاب لینا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اب کیا مطلب اب چھوڑو نا، اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمر میں ویسے ہی معاف کر دیے۔ اور اگر بچیاں جو سے حجاب لیتی ہیں تو گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بیٹا تمہاری شادی کی عمر ہے، کل کو رشتہ کیسے آئے گا؟ اگر کوئی لڑکا ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا شروع ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو فکر ہو جاتی ہے کہ کیا اس کو ہو گیا، یہ تو فنیٹک تو نہیں کہیں ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاحْذَرْهُمْ، کہ پہچانو ان لوگوں کو، الرٹ رہو ان سے کہ جو تمہیں دین سے پیچھے کرتے ہیں۔ آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کہ آپ کے اراؤنڈ کیسے لوگ ہیں جو آپ کو دین سے تو دور نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کبھی تم نے مشورہ کوئی لینا ہوتا ہے نا تو پھر اپنی طرح کے لوگوں سے مشورہ لو۔ اگر آپ نے کوئی دین کے بارے میں فار ایگزامپل آپ کو یہ کہ میں یہ کلاسز لوں یا نہ لوں، اگر آپ اپنی کسی ایسی دوست سے بات کرتی ہیں، مشورہ لیتی ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یو تھنک کہ میں یہ کلاس لوں کہ نہ لوں، اب جو خود ہی سے نہیں پڑھ رہی ہے وہ تو آپ کو کہے گی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو تمہارے تو بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، سسرال میں رہتے ہو، چھوڑو اب زندگی میں بڑا کچھ کر لیا، آتا تو ہے ہمیں، اور کیا تم نیا سیکھو گی؟
لیکن اگر آپ اپنے کسی ایسے بندے سے مشورہ لیں گے جو آلریڈی اس لائن میں ہے، جو آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف علم لینے کے لیے بھاگ رہا ہے، پیاسا ہے، وہ طالب علم ہے، تو وہ آپ کو ہمیشہ یہ کہے گا کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم کوشش تو کر کے دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دے گا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرو اور دوسرا ان سے محتاط رہو، کہیں دیکھو کہ وہ تمہارے دین میں کوئی ایسی چیز نہ پیدا کر دے کہ تمہیں اسی سے دور کر دے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، انما، کہ بے شک، یرید اللہ، کہ چاہتا ہے اللہ، ان یصیبہم، کہ وہ پہنچائے انہیں مصیبت، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ دیکھیے کتنی بڑی یہاں پہ بات ہے کہ مصیبتیں جب انسان کے اوپر آتی ہیں تو اس کی وجہ یہاں پہ بیان ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ مصیبتیں ان کو کیوں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں، اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ اے لوگوں مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، تمہارے اپنے گناہ ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم مصیبتوں میں آ جاتے ہو۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے وہ مصیبت میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ جو انسان اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا سب سے چھوٹی سزا کیا ہوتی ہے کہ جو اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا نافرمان کر دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے ماتحت کون ہے؟ اگر تو ہم جاب کر رہے ہیں، اگر تو ہم کئی مینیجر لگے ہوئے ہیں تو آف کورس ہمارے اندر جو کام کر رہے ہیں، اکثر دیکھیے کہ ہمارے، اور اگر ہم گھروں میں ہیں آف کورس ہر ایک ماں کے لیول پہ جب ہم آتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے ماتحت کون ہے؟ ہماری اولاد ہے۔ اور اگر اولاد کبھی نافرمان ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیے، یہ یاد کر لیں اس بات کو اچھے سے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ اپنے دل پہ اس کو لکھ لیں تاکہ آپ بھولیں نہیں اس کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کریں کہ یا رب العالمین ہمیں اس بات کی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تاکہ ہم گناہوں سے دور رہ سکیں۔ اب دیکھیے گناہ کرنے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے، ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے ذنوب جو ہے نا یہ ذنب کی جمع ہے، اور گناہ ذنب کس کو کہتے ہیں؟ ایسے گناہ کس کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کو گناہ کہتے ہیں نا۔ تو ہم کیا کیا نہیں کرتے؟ اب دیکھیے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس پہ آپ سوچے حد لگی ہوئی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پہ تمہیں سزا ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ لیکن ایک گناہ صغیرہ ہیں جن کو ہم گناہوں میں لیتے ہی نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب چلے ہم چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھتے ہیں، ہے تو بہت بڑی بات، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا ایسے ہی بس خام خواہ، کیا اچھا کوئی فون کرے گا تو بچوں کو کہہ دیں گے کہ کہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یا پھر اگر کسی کے گھر جانا ہے نہیں دل چاہ رہا، کسی نے انوائٹ کیا تو جھوٹا بہانہ بنا دیں گے۔ سچ بولتے ہوئے کتنی جگہ پہ آپ دیکھیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اتنا نارم ہونی شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں کہ ہم کہاں پہ جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب ہم ایک طرف تو یہ جھوٹ کی بات تو ڈیفینیٹلی ہمیں سمجھ آتی ہے، پھر چغلی لگانا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب چغلی لگا دیتے ہیں۔ ہم باتیں کرتے کرتے لوگوں کے بخیے ادھیڑ دیتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم دکھ سکھ کر رہے ہیں، دکھ سکھ کے نام پہ کتنی زیادتی کرتے ہیں ہم۔ اور پھر اس کے بعد اب
दूसरी चीज आप देखिए, किसी पे तोहमत लगा देना, ये तो बड़े गुनाहों की बात हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि तोहमत कैसे लगा देना। अक्सर ये होता है कि हम किसी पे आराम से बहतान लगा देते हैं। अगर हम सोचें तो हमें ये लगे कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन आप देखिए कि हम कभी ऐसा होता है कि आप पार्टीज में बैठे हुए हैं, अपने बहुत क्लोज आपके फ्रेंड्स हैं, आप बैठे बातें कर रहे हैं, घंटों बातें करते रह जाते हैं, और फिर उसमें कभी ऐसा होता है कि तुम्हें पता है कि फलां लड़की जो शी इज इन्वॉल्व विद समबडी, या कोई ऐसी बात जो यू नो आपने कहीं और से सुनी, आप आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और जैसे ही हमने वो बात सुनी घर आके या तो हम अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, या फिर हम अपनी किसी और दोस्त के, तुम्हें पता है अगर वो भी उसको जानती है कि फलां जो लड़की है ना या फलां लड़का है उसके बारे में ये मैंने सुना है। अब देखिए कि अगर हमने सच बात भी सुनी है ना, अगर हमें ये पता है कि वो जिसने हमें बताई है वो कभी झूठ नहीं बोलता, तब भी ये गीबत है, और अगर वो झूठी बात है तो ये बहतान है जो उससे भी बड़ा गुनाह है। तो आज आप देखिए कि हमारी जिंदगियों में जो हमारी बेचैनियां हैं, अगर हमारे घर में कोई मुसीबतें ऐसी आ रही हैं या हमारे घर में कोई तरह की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह कहीं हमारे गुनाह तो नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें इन आयात पे को समझने और इस पे अमल करने वाला बना दे। हमें इस बात का अच्छे से एहसास हो जाए कि हमारी ज़िंदगियों में अगर मुसीबतें हैं तो उसकी वजह हमारे गुनाह हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने बार बार कहा है ये बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये बताया कि देखो किसी पे झूठा इल्ज़ाम ना लगाओ, झूठ मत बोलो, लोगों की खैर ख्वाही करो, लोगों को तंग ना करो, जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो। लेकिन इन सारी चीज़ों को जब हम अपने अमल में लाएंगे तभी तो बात बनेगी ना। और आगे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं व इन्ना कसीर मिनन नासी लफासिकून, तो अलबत्ता बहुत ज़्यादा लोगों में से लोग ऐसे हैं जो फासिक हैं। कि कितनी डर वाली बात है कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं फासिक कौन है। हमने सूरत बकरा में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था कि फासिक कौन होते हैं, जो सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं, जो अल्लाह के अहकामात से भागते हैं। यू नो फट के निकलना किसी चीज़ का, फासिक फिस्क कहते हैं ना, कि अल्लाह के अहकामात से भागते हैं, उनको वो अहकामात इतने मुश्किल लगते हैं। आपने सुना होगा लोगों से कहते हैं नहीं आजकल के ज़माने में थोड़ी ऐसी चीज़ों पे अमल हो सकता है। तो उस ज़माने में आप देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया था, तो उस वक़्त क्या आसान था इस्लाम पे अमल करना। उस वक़्त तो यू नो मुट्ठी भर मुसलमान थे। उस वक़्त अगर इस्लाम का कोई नाम भी लेता था तो उस वक़्त क्या कोई उसके गले में हार पहनाए जाते थे, अपने खानदान वाले छोड़ देते थे, अपने दोस्त छोड़ देते थे, और किस तरह से उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ के हिजरत की थी इस्लाम की खातिर। तो अमल करना तो उस वक़्त भी उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन आज हमारे पास बड़ा अच्छा बहाना होता है कि आज की दुनिया में तो देखो ना, वो ज़माना तो फ़र्क ज़माना था, आज अमल नहीं होता। ये कुरान उस ज़माने में भी था और आज भी यही कुरान है। उस ज़माने में भी वही अहकामात थे, आज भी वही अहकामात हैं। हमारी ज़िंदगी के हर फैसले अगर अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात के मुताबिक नहीं करेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि तुम काफिर हो, तुम जालिम हो, तुम फासिक हो। और ये अच्छे से समझ आइए आज के प्रोग्राम के बाद कि हमारी ज़िंदगी का हर फैसला हमने अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात के मुताबिक करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी वजह क्या होगी कि हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और हमारी ख्वाहिशात को कौन चलाता है? शैतान चलाता है। और शैतान को देखने के लिए क्या वो हमें तो ज़ाहिरी तौर पे तो कोई नज़र नहीं आता, तो शैतान किस में हम ढूंढेंगे? जो हमारे अराउंड लोग हैं, जो हमें दीन से दूर करने वाले हैं। जब हम दीन की तरफ जाते हैं तो हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमें ऐसी बात कहेंगे कि यू नो हमारा दिल उठ जाए, वही शैतान होते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे जो कुछ हमें बता रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला से हम साथ साथ ये दुआ करते हैं कि हमें इस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। वइन्ना अक्सरम मिनन नासी लफासिकून, तो अलबत्ता अक्सर लोग, अक्सरियत लोग फासिक की है। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि अगली आयत में अल्लाह सुब्हान ताला हमारी क्या रहनुमाई करते हैं।
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ. اب ہم کریں گے سورۃ البائدہ آیت نمبر 50. اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں ہم سے. آفا حکم الجاہلیتی یبغون، کیا تم جہالت کے فیصلے چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جہالت کے زمانے میں جس طرح سے فیصلے کیے جاتے تھے ویسے ہی چیزیں اب تم کرو؟ اب دیکھیے کہ اس میں کمپیریزن آپ ذرا دیکھیں کہ جہالت کے زمانے میں جو ہم اسلام سے پہلے کا زمانہ کیا کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت کہتے ہیں نا. تو ہم جہالت کا جب ورڈ یوز کرتے ہیں، ہم جاہل کس کو کہتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے. تو کیا یہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ قریش کے لوگ ان پڑھ تھے؟ وہ ان پڑھ نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے بھی لوگ تھے. ان میں وہ ایسے لوگ تھے جو عقل مند سمجھدار لوگ تھے. ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ اسلام میں ہم کہتے ہیں نا ابو جہل کہتے ہیں، لیکن ان کا نام ابو حکم تھا. وہ فیصلے کرتا تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا. لیکن کیونکہ وہ فیصلے جاہلیت کے زمانے والے کرتا تھا، کیونکہ اس کو اسلام کی پہچان نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو ابو جہل کہا گیا. اب ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں، جبکہ ہم تو بڑے کلچرڈ لوگ ہیں نا، کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا. اب دیکھیے وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. آج دیکھیے آج کے زمانے میں، اب تو ہم اسلام کے دور میں ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہو؟ تو آج ہمارے فیصلے کون سے ہیں؟ 1450 سال کے بعد اسلام میں آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ اب دیکھیے اس زمانے میں وراثت میں اگر عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج جب بھی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو کیا ہم اسلام کے مطابق کرتے ہیں؟ ہمیں کیا بلیک اینڈ وائٹ نہیں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھ لو، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے کرنا ہے. بیسک چیزیں جو قرآن میں بتائی ہیں ہم تو وہ بھی پوری نہیں کرتے ہیں. عورت کا مقام اسلام سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. اب دیکھیے پہلے اور بچی جب پیدا ہوتی تھی تو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے نا. آج الٹرا ساؤنڈ کرا کے اگر پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسری یا تیسری بیٹی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ابارشن کرا دیتے. تو پھر یہ کیا ہے؟ آج اس زمانے کے قتل اور آج کے قتل میں صرف فرق ہی ہو گیا نا. اس زمانے میں لوگوں کا کیا حال تھا کہ وہ ستاروں سے قسمت کا، غائب کا حال معلوم کرتے تھے نا. آج کے زمانے میں کیا کرتے ہیں کہ تمہارا سٹار کون سا ہے؟ تم ایریز ہو کہ تم سیجیٹیریس ہو؟ اچھا تمہارے میں یہ آتے ہیں نا، بیکاز یو آر ایریز دیٹس وائی یو آر لائک دس. کتنے آرام سے ہم بات کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں اتنی نارم آ گئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہو؟ اور اس زمانے میں جو فیصلے وہ کیا کرتے تھے آج کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنے عام ہیں. کیا ہم وہی ساری چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا. تو پھر پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ پھر کون سا حکم اللہ کے حکم سے زیادہ بہتر ہے؟ کیا وہ حکم جو تم اپنی خواہشات کے ساتھ کرتے ہو، جو تمہیں شیطان اپنی طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ چیزیں کرنا آج کل بڑا مشکل ہے، تم وہی فیصلے کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے، کہ یا وہ فیصلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیے؟ آفا حکم ومن احسن من اللہ حکمن، کہ اللہ سے زیادہ بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ لقوم جو یوقنون، کہ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. دیکھیے سارا معاملہ یقین کا ہے. وہ لوگ جن کو اللہ پہ، جن کو اپنے دین پہ یقین ہے نا، وہ کبھی بھی ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. مشکل کام کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے یقین میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تھالی کا بینگن کی طرح، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے جب بھی ہم نے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس کا فائدہ ہے، ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہے، تو ہم اسلام کی طرف ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایسے کہا ہے. اور جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری ذات کو اس کا فائدہ نہیں تو ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو تو نہیں دیکھے گا.
हमारा यकीन जब इस बात पे पुख्ता हो जाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें पैदा किया है, हमारा पैदा करने का मकसद क्या है, इसका हमसे सवाल पूछा जाएगा। हमारे जो अमल हम इस दुनिया में कर रहे हैं उसका जवाब हमने अल्लाह सुब्हाना ताला को देना है। जब हमें इसका पुख्ता यकीन हो जाएगा तो हमारा अमल भी बहुत आसान हो जाएगा। हमें जब यकीन नहीं होता ना, फिर हम सोचते हैं पता नहीं हम इतना बड़ा फैसला कर लें तो ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने कल को पता नहीं पूछनी भी है कि नहीं पूछनी। यही बात होती है ना, जब हम अपने दिल में झांकते हैं, उसकी गहराई में जाके सोचते हैं, तो फिर हमें ब्लैक एंड वाइट समझ आ जाती है कि हमारा यकीन किस लेवल पे है। अल्लाह अकबर। अब फिर देखिए आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, मत बनाओ अल यहूद व नसारा, यहूद और नसारा को औलिया, दिली दोस्त ना बनाओ। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो आयत हम पढ़ेंगे कि दिली दोस्त किसको कहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि यहूद और नसारा से मिलना जुलना या उनसे उनकी मदद करना या उनको उनकी पार्टीज में जाना या उनको घरों में बुलाना मना है। अगर ये बात होती तो फिर तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अहले किताब के साथ शादी करना जायज़ है। और फिर याद है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा जब हम पढ़ते हैं कि जब वो फतह मक्का के बाद वापस आ रहे थे तो यहूद के घर में ही उन्होंने खाना खाया था ना, तो उनके दस्तरखान पे वो जो बकरी में जहर मिला दिया था, तो आखिर उन्होंने उनके साथ खाना भी खाया था। यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बात कर रहे हैं कि यहूद और नसारा से दिली दोस्ती ना करो, मीन्स कि उनको अपने राजदान ना बनाओ। और वजह क्या बताई कि बादुहुम औलिया बाद, कि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं मुसलमानों के अगेंस्ट। तुम्हारी दुश्मनी में वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। आप देखिए कि वहाँ का अगर इसके इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा कल्चर आप देखेंगे, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं तो उस वक़्त उनका क्या कल्चर था, और जब इस्लाम के वो पैगाम देते हैं तो उस वक़्त जो कुरैश में थे लोग, उनका मक्का के लोगों का क्या कल्चर था कि वहाँ पे कबीले हुआ करते थे। और कबीले जो थे ये एक दूसरे के साथ हल्फ उठा लेते थे, मुआहदे कर लेते थे कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो तुम हमारी मदद करना, अगर तुम्हारे पे करेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उस जमाने में क्या था कि यहूद जो थे ये अमीर तरीन लोग होते थे, क्योंकि सारा कारोबार इनके पास था। यही उस वक्त ज़माने में ऐसे कारोबार होता था कि जिसको कभी उधार लेना होता था तो सूदी कारोबार भी किया करते थे। और फिर इनका ज़रात पे भी कोई बागात इनके होते थे, खजूरों के बागात हैं ये इस तरह से, तो दोनों तरह से ये काफ़ी मजबूत भी होते थे। अब लोगों का क्या हुआ कि जैसे वो इस्लाम की तरफ आते थे तो उसके बाद उनको ये लगता था कि इनके साथ जो हमने अहद किए हुए हैं, तो अब अगर हम इनको तोड़ देते हैं तो हमें नहीं पता, क्योंकि युकिनून का जो लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे यूज़ किया ना, तो उनका ईमान पुख्ता नहीं होता था अभी, तो उनको ये लगता था कि पता नहीं मुसलमान तो अभी ये तो नए नए लोग हैं, ये ना हो कि कल को इनको तरक्की मिले नहीं मिले, ये कामयाब हो ना हो, तो हमारा इनके साथ भी ताल्लुक़ ख़राब हो जाए। तो वो उनके साथ भी ताल्लुक, ये तमाम मुसलमान ऐसे नहीं करते थे। जो कबीले जब नए नए मुसलमान होते थे, क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि अगर सरदार मुसलमान हो गया तो पूरा कबीला ही पीछे मुसलमान हो जाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही बात उनको बता रहे हैं कि देखो, जैसे इनका ये होता था कि उनके साथ दो मुआहदे होते थे, उनको तोड़ते वक्त इनको थोड़ा सा ये होता था कि हम अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा साथ नहीं देंगे जब हम पे प्रॉब्लम आएगी। अब्दुल्ला बिन उबई ने भी यही कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब उन्होंने वहाँ से कबीला यहूद को निकालने के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी, तो उसने कहा कि अगर आप इनको निकालेंगे तो मैं इनके लिए इनके हक में खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इनसे मुआहदा किया हुआ है, इन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, आज इनके ऊपर बुरा वक्त है तो मैं इनका साथ दूंगा। हालांकि अब्दुल्ला बिन उबई जो थे वो मुसलमान थे, तो लेकिन मुनाफिक थे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं कि देखो, यहूद और नसारा ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और ये मुसलमानों की दुश्मनी में आपस में मिल जाते हैं। हालांकि ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई खराबी नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं,
लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की दुश्मनी की बात हो जाती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। और इसकी एग्जाम्पल आपको जंग अहज़ाब में मिलेगी। अगर आप पढ़ेंगे कि जंग अहज़ाब में क्या हुआ था कि मक्का के इर्द गिर्द के जितने कबीले थे वो सब इकट्ठे हो गए मुसलमानों के अगेंस्ट, और वो उन्होंने मदीना पे हमला करने के लिए आ गए थे। और वजह क्या थी? यही वजह थी कि इन्होंने एक दूसरे से मुआहदे किए हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को यहाँ पे इसी बात से रोक रहे हैं कि देखो इनके साथ तुम दिली दोस्ती ना करना, कि मीन्स के उनके साथ राजदारी वाली दोस्ती ना करना। और इंसान जो है वो वैसे भी अपने दोस्त के दीन पे होता है ना, कहते हैं इंसान अपने दोस्त से पहचाना जाता है, कि ऐसी दोस्ती ना करना कि तुम्हारे दीन को ही खराब कर। वमन यतवल्लाहुम मिनकुम, और जो कोई दोस्ती करेगा मिनकुम तुम में से, फ़इन्नहु मिनहुम, तो बेशक वो उन्हीं में से होगा। अब देखिए जब हम ऐसी आयात पढ़ते हैं तो स्पेशली वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं या ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे हमारा वास्ता सारा वक्त यहूद और नसारा से रहता है, और स्पेशली हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, और हम में से भी लोग जो जॉब्स पे जाते हैं, कि हमें किस लेवल पे आके रुक जाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदूद बताई हैं कि कितने लेवल पे दोस्ती कर सकते हो, और जहाँ पे तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा ईमान खतरे में है वो तुम नहीं कर सकते हो। अब देखिए जब इंसान किसी से दोस्ती करता है ना, जब अपने मजहब का नहीं पता होगा, हमारे बच्चों में से यूजुअली आप देखिए कि उनको क्योंकि इस्लाम का नहीं अभी पता होता, हम क्या बात करते हैं, हमारा रोना भी तो यही होता है ना कि बच्चों को दीन की उस तरह से, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से घराने ऐसे हैं कि बच्चों को पूरी तरह से इल्म है, लेकिन अक्सरियत लोगों की ऐसी है कि बच्चों को तो अपने दीन का नहीं पता। वो जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनसे दोस्तियां ज़्यादा करते हैं, उनके घरों में आना जाना होता है, तो उनको लगता है कि ये लाइफस्टाइल इज़ मच बेटर देन माँ तो सारा वक्त ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, तो ये लोगों का ज़्यादा अच्छा है। फिर वो आके क्वेश्चन भी पूछते हैं, और जब वो क्वेश्चन आके पूछते हैं, अगर हमें ही इल्म नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हमें नहीं पता होता, हम उनको जवाब नहीं दे सकते। आज बाहर रहते हुए आप देखिए हमारे बच्चे जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उसकी वजह क्या है आपको अच्छे से पता होगा इस बात का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि माँ को अगर ये पता हो जाए, सबसे पहली टीचर तो माँ ही होती है ना। अगर उसको अल्लाह सुब्हानहू, ये कुरान का इल्म आ जाए, अगर उसको ये पता हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात क्या हैं, तो वो आगे जो बच्चों को ट्रांसफ़र करेगी वो इल्म, तो इससे बेहतर तोहफा वो क्या दे सकती है अपनी आने वाली नस्ल को। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर माँ को, मैं तो ऑलवेज ये कहती हूँ कि अगर आपके पास, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मुझे याद आती है कि अगर बेटा और बेटी और अगर इतने पैसे हैं सिर्फ कि एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो लड़की को पढ़ाओ, क्योंकि उसने आगे नस्ल तैयार करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब माओं के दिमागों को भी खोल दे और हमारे दिलों को भी खोल दे, ताकि हम अपने बच्चों को भी बता सके। क्योंकि ये देखे छोटी बात नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन यतवल्लाहुम, और जो कोई दोस्त बनाएगा उन्हें, मिनकुम तुम में से, फ़इन्नहु मिनहुम, तो वो उन्हीं में से हो जाएगा। और है भी ऐसा, आप देख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द कि कितने आराम से लोगों को अपने आप से मुसलमान कहते हुए शर्माते हैं बच्चे, और किस तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो ऐसी हरकतें करे कि वो इन्हीं लोगों जैसे लगना शुरू हो जाए, इन्हीं लोगों में एक्सेप्टेंस उनकी हो जाए। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे पास क्या इल्म नहीं है, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली हमें नहीं बताया था, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यहदी। अब देखिए यहाँ पे हदायत की बात आ गई है, जो हम बार बार अल्लाह से मांगते हैं ना कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता कौम ज़ालिमीन, जालिम लोगों को, जो ऐसी कौम है जो जालिम है, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करते, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां नहीं गुजारते। अब ये फैसला किसका है? अल्लाह का फैसला है ना कि यहूद और नसारा के साथ दिली दोस्ती ना करो।
और अगर तुम करोगे तो तुम उन्हीं में से हो जाओगे। और अगर फिर भी हम ऐसा करें तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि अल्लाह नहीं हिदायत देता, फिर छोड़ देते अल्लाह सुब्हानहू तआला। और आगे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे कुछ गुनाहों की वजह से, गुनाह क्या है? अल्लाह के अहकामात को ना मानना। अब हुक्म हमने पढ़ लिया ना ये, और अगर हम नहीं मानेंगे तो हम अपने ऊपर जुल्म करेंगे ना, हम गुनाह का ही काम करेंगे ना, और वही गुनाह हमारी मुसीबतों का बायस बन जाते हैं। और यही चीज़ अगर हमें समझ आ जाए तो हम सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे देखिए आयत नंबर 52 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फतरल्लज़ीना, तो आप देखेंगे उन्हें फी क़ुलूबिहिम, के दिलों में जिनके मरदुन बीमारी है, युसारिऊना, कि वो भाग भाग के जाते हैं, दौड़ धूप करते हैं, फीहिम उनमें, यकूलूना, और वो कहते हैं नख्शा, कि हम डरते हैं, अन तुसीबना, कि पहुंचे हमें दायरातुन, कोई मुसीबत, कोई गर्दिश ज़माना हमें पहुंचे। कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि जिनके दिलों में बीमारी है, जिनके दिलों में अभी यकीन ही नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, ईमान ही नहीं उस तरह से ठुका हुआ, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो भाग भाग के जाते हैं उनको खुश करने के लिए कि कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए। और यही बात अब्दुल्ला बिन उबई की जो मैंने आपको बताई थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के कबीले को निकालने के लिए वहाँ पे हुक्म दिया था, तो वो आके खड़ा हो गया था सामने कि इनके साथ तो मैंने अहद किया हुआ है और इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, और कल को अगर यहाँ पे अगर नुकसान हो जाता है, इस्लाम को कामयाबी नहीं होती है, तो एटलीस्ट मैं उन लोगों का साथ ना छोड़ूं। तो वो दोनों तरफ में रहना चाहते हैं, ना उधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो यही चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के दिलों में बीमारी होती है। फ़असा, तो उम्मीद है, अल्लाह अन यातिया बिल फतह, कि अल्लाह ले आए फतह, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसी वजह से तुम नहीं ना छोड़ते उनको, डरते हो उनको छोड़ने से, तो अल्लाह चाहे तो वो कामयाबी तुम्हारे पास ले आए। तुम्हें फतह, कौन सी फतह मिली थी? उसके बाद देखिए फतह मक्का थी, और उसके बाद फतह खैबर भी उनको मिली थी, और उसके बाद फतह मक्का मिली थी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात, किसी भी तरह की फतह, किसी भी तरह की कामयाबी, कि कामयाबी देना तो अल्लाह का काम है। तो अल्लाह कहते हैं अगर तुम्हारा यकीन पक्का हो जाएगा अल्लाह पे, तो कामयाबियां तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला दे देंगे। आओ या अमरिन, कोई हुक्म, मिन इंदिही, अपनी तरफ से, किसकी तरफ से? या अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई हुक्म आ जाएगा। तो कौन सा हुक्म आया था? अब देखिए कि जिस ज़माने में वही आ रही थी, उस ज़माने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिकीन का बता दिया था ना। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह अपनी वही के ज़रिए ये बता देंगे कि किन के दिलों में बीमारी है, और कौन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी बहाने करें या झूठ बोल के कहते हैं कि हम इस्लाम की तरफ है, जबकि उनके दिल उनकी तरफ है। फ़युस्बिहू, तो फिर वो हो जाए अला मा, इस पर जो असरू, जो वो छुपाया उन्होंने, फ़ी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, अपने नफ्सों में, नादिमिन, शर्मिंदा होकर। यही बात मैं आपको बता रही थी ना, जो उनके दिलों में नफाक था, तो उस जमाने में तो वही आ रही थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ऐसा हुक्म नाजिल कर दे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दे, तो फिर वो शर्मिंदा होंगे उस पर, क्योंकि उनके दिलों का हाल अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल देंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 53। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू, और कहते हैं जो लोग ईमान लाए, अहाउलाई। अब देखिए वो हैरत से क्या कहते हैं कि क्या ये हैं अल्लज़ीना, वो जिन्होंने अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, कि जिन्होंने अल्लाह की पक्की कसमें खाई थी। और कौन से? ये मुनाफ़िक़त की बात हो रही है ना। अब देखिए कि मुनाफिक क्या करता है, क्योंकि वो दिल से अभी तक ईमान नहीं लाता, वो जुबान से तो ईमान ले आता है। उसको ये लगता है कि मुसलमानों को फ़ायदा देखते थे तो उधर आ जाते थे, और फिर दिल से वो डरते भी थे। जैसे हम पहले पढ़ चुके कि वो क्या कहते थे कि अगर हमने यहूदियों का साथ ना दिया या हमने उनके साथ कोई लेन देन बंद कर दिया या कुछ हो गया, तो कल को अगर मुसलमानों को नुकसान हो गया, क्योंकि उनको लगता था ये तो अभी नया नया दीन है,
अगर यहाँ पे इनको नुकसान हो गया तो हमारे तो उनके साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, फिर क्या होगा, क्योंकि वो दुनिया देख रहे थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आज के दौर में आप देखिए कि क्या होता है, स्पेशली वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं या लंदन में, कनाडा में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारा इनके साथ वास्ता होता है, तो क्या होता है कि हम लोग क्या डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जॉब ना चली जाए अगर किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर हम ऐसे बॉस की बातें भी सुनने के लिए ओके होते। अब बहुत से लोग होते हैं जिनके कारोबार ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन्स के साथ है, अब जब उनके साथ कोई पार्टीज करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे ओपन ड्रिंक्स भी होती हैं, वो कहते हैं जी ये तो अमेरिकन की पार्टी है, और करने वाला होस्ट कौन है, होस्ट मुसलमान है, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि उनको दुनियावी फायदे हासिल करने होते हैं ना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कह दिया था कि देखो उनको औलिया ना बनाना, वजह क्या ना बनाने की, कि दिली दोस्त ना बनाना कि तुम्हारा ईमान खराब कर देंगे। ईमान लुट गया तो बंदे का सब कुछ लुट गया, अब तो फिर तो वो बैंकरप्ट हो जाता है ना। तो ईमान के ना लुटने की वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि ईमान किसी तरह से बचा रहे, कि उनके साथ दिली दोस्तियां ना करना चाहिए। तो ये वही बात हो गई ना कि उनको खुश करने के लिए आप ऐसे काम करें कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला पिछले हम 2 प्रोग्राम से एक बात पढ़ रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करोगे तो तुम जालिम हो, तुम फासिक हो, तुम काफिर हो। तो जब हमारी, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बता रहे हैं कि देखो उसकी रीज़न क्या है कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करोगे तो तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करोगे, और ख्वाहिशात क्या होंगी कि दुनिया हासिल करने के लिए करोगे ना। तो जब हम देखें ऐसा नहीं होता कि लोगों के पास कोई अबाल ना हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नहुम लमाकुम, उनके ये लफ्ज़ क्या थे कसमों के, कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। जुबान से वो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, हाबितत आमालुहुम, के जाया हो गए उनके अमल, फअस्बहू खासिरीन, तो वो हो गए खसारा पाने वालों में से। अब देखिए ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई नेक अमल नहीं किए होते, अगर आप गौर करें, क्योंकि देखिए हम जजमेंटल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम जाहिर पर गुमान करते हैं, अगर हम ज़ाहिरी तौर पर आप देखते हैं कि उनके सारे अमल जो हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो पार्टीज ऐसी कर रहे हैं और वो उनका पहनना ओढ़ना, उनकी बात करने का तरीका, वो सारे का सारा वो है जो दूसरे लोगों का है, जिनसे वो इम्प्रेस हैं, वैसा करना चाहते हैं। और वो वैसे आप देखो तो वो मस्जिदें भी बना रहे होंगे, आप देखेंगे कि वो चंदा देने में भी सबसे आगे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हाबितत आमालुहुम, सब अमाल ज़ाया हो जाएंगे, सब नेकियां ज़ाया हो जाएंगी अगर आप अपनी ज़िंदगियों के फैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मन यर्तद्दा, जो कोई फिर जाएगा, मिनकुम तुम में से, आन दीनी ही, अपने दीन से। अब यहाँ पे किसकी बात करें, अपने दीन से कौन फिरेगा, क्योंकि वो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि उनको औलिया ना बनाना, उनसे दिली दोस्तियां अगर करोगे तो फिर तुम उन्हीं के दीन पे चले जाओगे, क्योंकि इंसान यही चाहता है ना कि जो उसका दोस्त होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वही चीज़ें करना शुरू हो जाता है। यही बात मैं जो बार बार कहती हूँ कि जो हमारी माएँ हैं, अगर उनको दीन का इल्म नहीं होगा तो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्कूल में बच्चे जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन जो भी होता है वो इन्हीं लोगों के साथ होता है ना। इनसे मना नहीं है मिलने को, इनकी मदद करने को, इनके साथ खाना, इनके साथ सारे ताल्लुकात रखने का, सिर्फ मना है कि दिली दोस्त ना बनाओ कि तुम्हारा ईमान लेके चले जाएं। अगर माओ को नहीं पता होगा, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चे, आप में से हर एक को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो आके क्वेश्चन पूछते हैं ना कि माँ ऐसा कैसे, उनमें ऐसा तो हम में ऐसा क्यों नहीं है। तो फिर अगर हमें ही इल्म नहीं होगा तो हम उनको कैसे जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मामला जो है वो दीन का आ गया, और आप भी इतना बड़ा मामला कि हाबितत आमालुहुम, कि सब अमाल उनके ज़ाया हो जाएंगे जो ऐसा काम करेंगे कि उनके साथ दोस्तियां करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को पीछे छोड़ देंगे।
अब मुंह से कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन, तो अनकरीब ले आएगा अल्लाह ऐसे लोगों को, युहिब्बुहुम, वो मोहब्बत करेगा उनसे, व युहिब्बुनहु, और वो मोहब्बत करेंगे उनसे, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़मीन और आसमान में जितनी मखलूक है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत कर रही है। एक बंदा अल्लाह के काम ना, अल्लाह के अहकामात नहीं मानेगा तो अल्लाह को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे लिए है, क्योंकि हमने सौदे तो जन्नत के करने हैं ना। अगर इंसान अल्लाह के अहकामात, देखें फैसले जो अल्लाह के हैं वो इंसाफ के फैसले हैं ना। जब हम फैसला करेंगे तो हम क्या कहते हैं, हम अपने नफ्स के मुताबिक फैसला करेंगे, किसी ना किसी के साथ ज्यादती हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते कि उसके बंदा कोई तकलीफ में आए किसी की वजह से। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी तुम कोई काम करो, कोई फैसला करने लगो, तो तुम ये सोच लो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए जब हम फैसला करते हैं ना, आप ज़रा छोटा सा फैसला देख लीजिए कि अपने घर में आपके जो काम करने वाले हैं, आप जब उनके साथ बात करते हैं, जब आप उनके साथ कोई ऐसी उनको डांट रहे होते हैं, या कभी वो आपके साथ सामने कोई मांगते हैं चीज़, तो आपका रवैया क्या होता है, आप कैसे कैसे बात करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या है कि इंसान की हमदर्दी के साथ पेश हो। वो लोग जो पहले से पिसे हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उनसे मोहब्बत करो, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे जगह के कोई और दूसरा ले आएगा। आजकल देखिए कि क्या है, एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अल्लाह की फौज है ना, अल्लाह जहां चाहे जैसे भी कर ले। जब मक्का को फतह करना था, देखिए जब अब्रहा आया था लश्कर लेके, तो फिर क्या हुआ था, इंसानों ने तो कुछ नहीं किया था ना, फिर अबाबील से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो काम करवा लिया था। अब देखिए उसके बाद नमरूद क्या था, तकब्बुर से भरा हुआ शख्स था ना, एक मच्छर से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो काम करा दिया था। और वो भी मच्छर ऐसा कि जिसको ये हकीर तरीन चीज समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं ना कि अगर ये मच्छर को मेरी अल्लाह के, वो मजाक उड़ाते थे कि ये कैसा कुरान है जिसमें मच्छर और मक्खी की एग्जाम्पल है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम एक मच्छर, क्या उसके ऊपर जो पैरासाइट होती है ना मच्छर के ऊपर, उतनी भी कोई चीज बना के तो दिखा दो, अगर तुम कुछ बना के दिखाना चाहते हो तो। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अज़िल्लतिन, और बहुत नरम होंगे, अला अलल मोमिनीन, मोमिनों पर, कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, जो मोमिन है, जो ईमान वाले, उनके साथ बड़े नरम होते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं। कि आप अगर कभी किसी को देख लो कि किसी ने हिजाब लिया तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो, किसी को देखो कि उसने आदमी को मस्जिद की तरह जा रहा है, उसने अपनी पैंट जो है वो ऊंची पहनी हुई है, टखने उसके नजर आ रहे हैं, तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो। उसका तो नहीं उड़ाते जब औरतों ने कैपरीज पहने होते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना है, जो इस्लाम में मना किया हुआ है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। जो शायर अल्लाह है, जो अल्लाह की याद दिलाती है ना चीजें, उनके मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और वो काफिरों पर बड़े सख्त होते हैं। आप हजरत उमर को जरा याद कीजिए कि हजरत उमर का दौर कैसा था, कि किस तरह से वो कुफार के साथ सख्त थे और मोमिनों के साथ कैसे मोहब्बत करते थे। और फिर आगे युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, और वो जिहाद करेंगे अल्लाह के रास्ते में। जिहाद क्या है कि कोशिशें करेंगे अल्लाह के रास्ते में, मेहनतें करेंगे। जिहाद का सिर्फ हम अक्सर ये होता है कि जिहाद का ज़हन में जब बात आती है तो यही होता है कि जी महाज पे जाके कोई लड़ने को जिहाद कहते हैं। सारा वक्त जो आप कोशिश करते हो दीन के रास्ते पे चलने की, अपने नफ्स को टेम करने की, अपने आप को उस रास्ते पे चलाने की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का रास्ता है, ये जिहाद ही तो है। जब आप इल्म सीखने के लिए कोशिश करते हो, जब आपको पढ़ना नहीं आता आप तजवीद के लिए कोशिश करते हो, शुरू में जब आप अपने मखरज की प्रैक्टिस करते हो, आपके मुंह थक जाते हैं, वो सारे का सारा वक्त जो होता है वो आपका जिहाद का वक्त होता है, जो आप अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं।
اللہ کے دین کو جو پڑھاتے ہیں اور خود طالب علم ہوتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ان کا آپ مقام تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ولا یخافون، اور نہیں ڈریں گے وہ لومۃ لائمہ، اللہ اکبر، جو کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو لفظ ہے نا لومتن، لومتن کہتے ہیں ایسی مخالفت کو جو اپنے کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مخالفت، ایک ہوتا ہے ملامت۔ یہ وہ ملامت ہے، ملامت اس کو کہتے ہیں جو اپنے لوگ کرتے ہیں، مخالفت وہ ہوتی ہے جو غیر کرتے ہیں، اور اپنوں کی ملامت جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی تکلیف دیتی ہے۔ یہ انسان کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کے کام میں کرنا چاہتا ہے یا بڑھنا چاہتا ہے، فار ایگزامپل وہ قرآن کی کلاسز لے رہا ہے، وہ اپنا ٹائم لگا رہا ہے، تو جو گھر والے جب تانا دیتے ہیں نا، اور اسپیشلی کوئی بچی نیا نیا حجاب لینا شروع کر دیتی ہے اور اس کے جاننے والے، اس کے قریبی جب ملامت کرتے ہیں، تو یہ دین سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُخَافُونَ، اور نہ وہ ڈریں گے لومۃ، ملامت سے، لائمہ، ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں پھر جب وہ نکلتے ہیں تو پھر صرف ان کو اللہ کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور ہم نے اس پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، وَاللَّهُ، اور اللہ، واسع علیم، بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے دل میں کیا ہے۔ اللہ منافقت کو بھی جانتا ہے اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اسٹوڈنٹ رکھے، آمین ثم آمین۔ ہاں جی، جو دو اناؤنسمنٹ تھی، نمبر 1 کہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے لاسٹ ٹائم ایک چھوٹی سی ویڈیو پوسٹ کی تھی ریفیوجیز کے بارے میں نا، تو وہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے سب نے یہ پلان کیا ہے، جو میرے فرینڈ ساتھ تھے، کہ ہم لوگ ناٹ دس سنڈے، نیکسٹ سنڈے کو ہم نے ٹائم رکھا ہے کہ ہم لوگ سارے جائیں گے واپس اور جا کے ایک آرگنائز طریقے سے دیکھیں کہ کتنی لوگوں کو کیا کیا ضرورت ہے اور اس کے مطابق ہم ان کی ہیلپ کریں گے۔ اور وہ یہ وجہ بھی یہ تھی کیونکہ ہم لوگ جو بھی اپنی طرف سے سبھی جو چیزیں لے کے گئے تھے، تو ہمیں یہ لگا کہ آئی ڈونٹ نو ان کی وہ نیڈ ہے کہ نہیں اتنی، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کپڑے نہیں، بعض لوگوں نے کہا برتن نہیں، بعض لوگوں نے کسی طرح کی مجبوری بتائی تھی۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جا کے سبھی لوگوں کے ساتھ ملیں اور پھر ایک لسٹ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم پوسٹ کر دیں گے کہ آپ لوگ ڈائریکٹلی ان لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو ہیوسٹن کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو بہت آسانی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو موقع دیتا رہے، آمین۔ اچھا جی، سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ جو ہم نے قرآن کلاس کا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، وہ ڈن ہو چکی ہیں الحمدللہ، پورا ایک ویک گزر گیا اس کلاس کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ 100 کے بعد ہم اسٹوڈنٹ نہیں لیں گے کیونکہ اس سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہم ہینڈل نہیں کر پاتے، تو ہمارے 100 اسٹوڈنٹ الحمدللہ سب سپانسرڈ ہو چکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی کمائیوں میں بہت برکت ڈالے جنہوں نے ان کو سپانسر کیا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بہت پیاری بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے سمیہ، میری دوست بھی ہیں، تو وڈلینڈس میں وہ رہتی ہیں، تو اکثر ان سے ملاقات تو نہیں ہوتی، فون پہ بات ہوتی ہے۔ تو کل ان سے بات ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے کافی اسٹوڈنٹ سپانسر کیے ہوئے تھے کہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تو انہوں نے مجھے کہا، کیونکہ ان کو بتایا کہ جی 100 اسٹوڈنٹ تھے، ڈن، اب ہم اور اسٹوڈنٹ نہیں لے رہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کے گھر گئی تھی، تو اس کے 2 بچے، چھوٹے بچے ہیں، وہ سن رہے تھے جب وہ بات کر رہی تھی کہ ایسے ایسے ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کسی نے اپنی ماں کے لیے اسٹوڈنٹ اسپانسر کیا، کسی نے فادر کے لیے، کسی نے صدقہ جاریہ کے لیے انہوں نے اسٹوڈنٹ اسپانسر کیے ہوئے تھے۔ تو کہتی ہے میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی تو وہ دونوں بچے بھاگے گئے اندر، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پورے 2 سال، کیونکہ یہ 2 سال کا کورس ہے نا،
تو پورے 2 سال کی فیس لا کے اپنی پاکٹ منی سے لا کے کہا کہ نانی یہ ہماری طرح سے ایک اسٹوڈنٹ آپ اسپانسر کر دیں. تو ان کو تو میں منع نہیں کر سکی. میں نے کہا کہ اٹس اوکے، میں 2 اسٹوڈنٹ اور رکھ لیتی ہوں. ان کو کیسے میں منع کر سکتی ہوں؟ اتنے پیارے بچے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آگے منزلیں آسان کرے. آمین ثم آمین. تو یہ تو 2 اناؤنسمنٹ تھی. اس کے علاوہ الحمدللہ اب ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کے میسیجز سوری میں سب کو آنسر نہیں کر پاتی ہوں نا، لیکن میں سب کے دیکھ رہی ہوتی ہوں جب آپ لائف میں مجھے لکھتے ہیں. ابھی بھی تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ بہت محبت سے کلاس سنتے بھی ہیں. میرے لیے بھی دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جمائے رکھے، کیونکہ شیطان ہم لوگوں کے سب کے ساتھ رہتا ہے، اور دنیا کی بہت سی چیزیں ڈیفینیٹلی کاروبار بھی ہیں، گھر بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو ہر چیز میں بیلنس رکھنا، اور سب سے بڑی پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لے کے چلنا. سم ٹائم ہم انسان ہیں. آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ایسے وقت آتے ہوں گے کہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہو جاتی ہے چیزوں کو کہ کیسے مینج کریں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکتیں ڈال دے، کیونکہ وہی وقت ہوتے ہیں اور اسی میں ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کر بھی دیتے ہیں. آج جو حدیث میں نے پک کیا تھا، کیونکہ بہت دفعہ آپ لوگوں کا یہ میرے پاس کویسچن آتا ہے، اور اب تو واٹس ایپ کیونکہ میرا خیال ہے وہ گروپس میں ایڈمن میں میرا نمبر ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے ڈائریکٹ بھی میرے میسیجز آ جاتے ہیں. تو ایک ویری کامن کویسچن، اور آنیسٹلی جب میں اسٹوڈنٹ نہیں تھی نا تو میرا بھی یہی کویسچن ہوتا تھا. جب تک مجھے اس کا جواب نہیں پتا تھا میں ہر ایک سے پوچھتی تھی، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ادھر خیالات آتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لی تو پھر ایک دم سے گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا نماز پڑھی، اس میں تو خیالات ہی بھٹک گئے، تو نماز میں بھول گیا کہ رکعت کون سی پڑھی تھی کون سی نہیں. تو پھر دل بڑا بے چین ہوتا ہے کہ نماز میں بھی پراپر طریقے سے نہیں پڑھ سکے. اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک بہت پیاری حدیث شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو اس کے بعد آپ کو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، شیطان جو ہے نا وہ میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور میری نماز میں شک ڈال دیتا ہے. ہم سب کی ہی پرابلم ہے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا تو ہم پھر مارے پھرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے. ہر چیز کا آپ کو ادھر مل جائے گا. ایون میں کہتی ہوں کہ دیکھیں باتھ روم میں جانا کیسے جانا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، باہر نکل کے کون سی پڑھنی ہے، پہلے کون سا جوتا پہننا ہے، کپڑے کب پہننے، تو چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے، اسے خنزب کہتے ہیں. بعض جگہ پہ خواہ کے اوپر زبر ہے اور بعض میں زیر ہے، تو خنزب بھی کہہ سکتے ہیں اور خنزب بھی کہہ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی وہ ذریات میں سے ہے جو نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں شیطان کی ایک پوری نسل ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے نماز میں وسوسے ڈالنے تاکہ ہماری نمازیں اس طرح سے نہ ہو سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو اور 3 بار اپنی بائیں، this is my دائیں سائڈ، this is my بائیں سائڈ، ٹھیک ہے. وہ کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ریورس نظر آتا ہے، تو بائیں سائڈ پہ آپ نے 3 دفعہ تھتکارنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا نماز کی حالت میں بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے فار ایگزامپل یہاں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آپ کو ایک دم سے آپ کا خیال بھٹک رہے ہیں تو آپ اسی وقت بھی آپ 3 دفعہ یوں کرتے ہیں تھو ایسے کر سکتے ہیں. لیکن ابھی میں انشاءاللہ اس کا اور بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 بار اپنی بائیں جانب تھوک دو. وہ بیان کرتے ہیں کہ پس میں نے ایسا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا.
اب یہ والی حدیث جو ہے یہ میں نے مشکات المصابی کی جنہوں نے شرح لکھی ہے نا، حکیم الامت ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ، میں ان کی ڈیٹیل حدیث کی میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ جس وقت آپ نے وضو کر لیا، نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، تو اللہ اکبر جب کہنا ہے نا، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اس سے بھی پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ نے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو 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 ایسے کرنا ہے، اور پھر آپ نے لا حول ولا قوت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. نگاہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ جس وقت آپ کھڑے ہیں نا، قیام میں ہیں، تو آپ کی نگاہ کدھر ہوگی؟ جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں نا، آپ نے ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ اپنی نگاہ رکھنی ہے. اور یہ عام طرح بھی آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہی طریقہ ہے. پھر جب آپ اس کے بعد قیام کرتے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ، اور پھر آپ رکوع کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پاؤں کی پشت. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ابھی آپ سن رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ پاؤں کی پشت کیسے دیکھیں. جب آپ کر کے دیکھیں گے ایکچولی تو آپ کو لگے گا یہ بہت آسان ہے، کیونکہ ہم نیچے جھکے ہوتے ہیں نا، تو بالکل پاؤں کے اینڈ تک ہماری نظر چلی جاتی ہے. لیکن بعض احادیث میں نے یہ بھی پڑھا جب ان کی ڈیٹیل میں، کہ آپ پاؤں کی انگوٹھا جو ہے وہاں اس کو نیل کے اوپر جیسے آپ اپنی نگاہ فوکس کرتے ہیں، تو آپ یہ دونوں طرح سے آپ اس کی ڈیٹیل، اس سے کوئی نماز میں ڈیفینیٹلی فرق نہیں پڑے گا، تو آپ وہاں پہ فوکس کرتے ہیں. پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ناک کے بانسا، یہ والی جو جگہ ہوتی ہے نا، آپ اپنی نگاہ بیسیکلی ادھر رکھتے ہیں، تو وہاں پہ رکھیں. اور جلسہ قعدہ جیسے جب تحیات جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نگاہ جو ہے اپنی گود میں ہونی چاہیے. یہ عام نماز میں بھی یہی رول ہے. تو اس میں اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. کتنی مزے کی بات ہے، کیونکہ یہ ہمارا کتنی، اور آپ بلیو کریں ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن آپ نے وہ کسی بات کو نہیں سوچا ہوتا، the moment آپ نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں آ جاتی ہیں. یہ کام کیسے کیا تھا، اس کو کیا کہا تھا، اچھا یہ کیسے کرنا ہے، اچھا جلدی جلدی کرو یہ کام رہ جائے گا. وہ جو کام صبح سے نہیں کیا وہاں پہ جلدی ڈال دیتا ہے شیطان کے، جلدی جلدی کرو، اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں میں بھی خشیت رکھ سکیں. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب دوسرا ایک ٹاپک تھا کہ نماز کی تو میں نے بات کر لی نا، کہ نکاح کرنے کا ہے کہ مسجدوں میں نکاح کرنا. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ان سب لوگوں کے لیے، اسپیشلی جو امریکہ میں رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں نے ایسی سچویشن نہیں دیکھی. مسجد میں نکاح تو کرتے ہیں، جیسے لڑکا اگر مسجد میں ہے وہاں پہ نکاح ہوتا ہے، لڑکی کا گھر میں آ کے ہوتا ہے. لیکن ان امریکہ، اسپیشلی میں ہیوسٹن میں رہتی ہوں، تو میں نے یہاں پہ جو دیکھا، اور آئی ریکویسٹ ایوری ون، اسپیشلی ہیوسٹن کے لوگوں سے، کہ کوئی پرسنلی نہ لے. میں جسٹ ایک بات کر رہی ہوں، کیونکہ میری بھی بچوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تھے، اور اس طرح سے. لیکن ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے نکاح مسجد میں ہوں. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ بہترین جگہ جو اس دنیا میں، اس کائنات میں بہترین جگہ ہمارے لیے کون سی ہے؟ کہ مسجدیں ہیں. اور بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے، کیونکہ اس وقت ہم اتنا مصروف ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بازار میں کاروبار کے لیے نہیں جاتے یا خرید و فروخت کے لیے نہیں جاتے، لیکن اگر جا کے وہاں پہ، کیونکہ باتوں میں انسان مصروف ہو جاتا ہے، اور جیسے یہاں پہ تو لوگوں کو عادت ہے ایسے ہی ونڈو شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے بیسیکلی ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات ہے. تو ہمارا دل بھی یہ ہوتا ہے کہ اتنی مبارک چیز ہے، نکاح کریں تو مسجد میں نکاح ہو جائیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں جب ہم نکاح کے لیے جاتے ہیں، اگر آدمی جو لڑکے جو ہیں وہ اگر آدمیوں کی سائڈ پہ ہیں، عورتوں کی سائڈ پہ بچی ہے اور اس کی فیملی ہے، تو نکاح ایسے ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کیونکہ آدمیوں کے سائڈ ذرا بڑی ہوتی ہے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر باقاعدہ نکاح پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے. کئی ابھی لاسٹ ہوتے کہ 200 لوگ ہیں، 250 لوگ ہیں، تو اتنے لوگ نکاح پہ آتے ہیں. تو اب یہ بھی اچھی بات ہے، مسجد میں آتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ
आदमी की साइड क्योंकि बड़ी होती है तो वहां पे दुल्हन भी होती है और दूल्हा भी होता है, और एक साइड पे आदमी बैठे हैं, एक साइड पे औरतें बैठी हुई हैं। अब जो बीच में कई दफा होता है एक डिवीजन होती है ना, अब वो भी हटा देते हैं, ठीक है, अब वो भी हटा दिया, अब जी निकाह हो गया। निकाह के बाद जो चीज है ना, मैं यहाँ पे जो पॉइंट आउट करने वाली हूँ कि निकाह के बाद क्या होता है कि सारी जो मिक्स गैदरिंग जैसे होती है पार्टीज में वैसे होनी शुरू हो जाती है। वो औरतें जो हिजाब लेती हैं उन्होंने तो सर कवर किए होते हैं एनीवे, लेकिन बाकी सारे जो लोग होते हैं ना उनके दुपट्टे उतर जाते हैं, सर से भी उतर जाते हैं, और वो जिन्होंने नहीं लेने वो अपने हाथों में रोल करके रखे होते हैं। और उसके बाद वहां पे जो फोटो शूट होता है, बकायदा फोटोशूट हो रहा होता है, और उसके बाद वहां पे सारे हंस रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, मस्जिद का एहतराम। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये मसला था, देखिए अगर नहीं पता होता, हमें नहीं पता, मुझे भी पहले बहुत नहीं पता था कि इतनी ऐसे कि मस्जिद में ऊंची बात नहीं करनी चाहिए, उसका ये है। लेकिन देखिए जो इमाम जो निकाह पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो कहना चाहिए, वो किससे डरते हैं, वो भी नहीं बोलते हैं, वहां पे जिसका जो दिल चाह रहा है वैसे वो कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो आप जो ह्यूस्टन के रहने वाले हैं, आप प्लीज, अगर खुद कहते हुए हमें डर भी लगता है कि अगर हम किसी को कहेंगे तो वो हमें 4 सुना देंगे, वो जिसको आप कहें ना वो घर पहुंचा के आते हैं अगले को, तो आप ये मैसेज मेरा ही, मैं कोशिश करूंगी कि इसको एक छोटा सा मैसेज पैगाम की तरह भी पोस्ट कर दूं, ताकि पूरा ये लेक्चर पोस्ट करने से आप वो वाली मैसेज जो है ना वो आप अपने सारे फ्रेंड्स को ऐसे ही बस पोस्ट कर दें, ताकि अल्लाह करे कि किसी को ये बात समझ आ जाए। और उसकी वजह कि मैं आपको एक हदीस भी सुना देती हूँ कि हजरत साहिब बिन यजीद रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद में खड़ा था, और बाज हदीस में आता है कि वो उनकी आंख लगी थी, वो लेटे हुए थे, दोनों तरह से हदीस आती है। तो उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे कंकरी मारी, जैसे हिट करती है ना छोटी सी कंकरी, तो कहते हैं मैंने मुड़ के देखा तो वो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन थे। आप गौर कीजिएगा इस हदीस पे कि हजरत उमर ने आवाज नहीं दी है उनको, और ऊंची आवाज में भी नहीं कहा, उन्होंने कंकरी छोटी सी उनकी तरफ फेंकी, और जब वो कहते मैंने देखा तो उन्होंने हाथ के इशारे से बुलाया मुझे, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो जो 2 आदमी है ना उनको मेरे पास बुला के लाओ। कहते हैं मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि हजरत उमर बुला रहे हैं, तो वो उनके पास आए। हजरत उमर ने उनको पूछा कि तुम कौन हो, कौन से कबीले से हो और कहाँ से आए हो। आपको पता है वो क्यों पूछा था? क्योंकि वो थोड़ी ऊंची बात कर रहे थे, और उनकी जब बहस हो रही थी किसी बात पे तो उनकी आवाज ऊंची हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर ने कहा कि अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें सख्त सजा देता कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मस्जिद के आदाब क्या है, तुम यहाँ पे खड़े हो कि ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है। और हम जाते हैं जैसे मस्जिदों में तो हमें इस बात का क्योंकि पता नहीं होता ना। अब देखें कि हुज्जत खत्म हो गई, आप सबको पता चल गया, और आप सबका अब ये फर्ज है कि आप सब एक दूसरे को ये बात बता दें कि मस्जिदों के आदाब क्या हैं। निकाह करें जरूर, लेकिन आप ये देखिए कि हम कितनी मुबारक चीज करने जाते हैं और अल्लाह की कितनी गुस्सा गजब लेके वापस आते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से क्या रहमतें आ रही होती हैं उस वक्त, जिस वक्त हम ऐसी हरकतें करते हैं। तो ना हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इतनी मुश्किलें कायम करें और ना ऐसी हरकतें करें कि किसी और को भुगतना पड़े। अल्लाह सुब्हान तआला हमें सबको दीन पे कायम रहने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि सूरत अल अनाम हम कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम हमने किया था 32 आयत तक। आज इंशाल्लाह 33 आयत तक हमने किया था, आज हम 34 आया करेंगे। और लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था कि अल्लाह सुब्हान तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां दे रहे हैं। आज वो हर इंसान जो नेकी की बात आगे पहुंचाते वक्त घबराता है ना, और मुझे आज के लेक्चर में मुझे सीमा आसिफ मेरी दोस्त हैं, वो इतनी याद आ रही थी क्योंकि हम अक्सर डिस्कस करते हैं और वो बता रही होती है कि कैसे लोगों को बताएं
जिसको भी बताएं तो वो इतनी आगे से ऐसे बात कर देते हैं कि आगे से हम शर्मिंदा हो जाते हैं, या ऐसे, मैं पूरी वो सेंटेंस तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आप में से हर एक को इससे गुजरना पड़ता है जो नेकी की बात दूसरों को बताते हैं। अब देखिए, गैरों को नहीं फर्क पड़ता, गैर बड़े मजे के होते हैं, उनसे आपने कोई बात भी कर ली, सुन ली तो सुन ली, नहीं सुनी तो कान से इधर से उधर करके भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो अपने दोस्त होते हैं और अपने लव वंस होते हैं ना, वो हमें घर पहुंचा के आते हैं कि क्या मतलब है, तुम्हें अपना जमाना नहीं याद है, तुम क्या करती थी, अपने बच्चे देखो, अपना ये देखो। तो जब हम अच्छी बात किसी को बताने लगते हैं ना, तो आधी जान वहीं निकल जाती है, और फिर हम कहते हैं हमने नहीं बताना इसके बाद। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखना है, अल्लाह सुब्हाना ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत भी कैसे कर रहे हैं। देखिएगा कि आपको बहुत हौसला मिलेगा कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं हम जानते हैं कि आपको ये गमगीन करती है ये बात कि लोग जो हैं वो इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि आप याद रखिएगा ये सूरा कौन सी है, जो मक्की दौर के आखिरी साल की सूरा है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया जा रहा था और लोग ईमान नहीं, अब 13 साल का सफर आप देखिए, और कुछ 100 लोग उस वक्त मुसलमान हुए थे और अब ये मदीना की तरफ हिजरत करने वाले थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दिल की हालत जो थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि देखो कि तुम्हारे दिल में जो गम है ना, उसको तुम उसका ये ना सोचो कि वो तुम्हें मना कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि वो मेरी आयात का इनकार कर रहे हैं। आयात का इनकार कैसे, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मानना चाहते, तो तभी तो इनकार करेंगे ना, क्योंकि वो अपने आबाओ अजदाद की जो रस्म रवाज हैं वो उनके पीछे हैं। उनको ये है कि लोग, हमारे क्या बाप दादों को नहीं पता था, क्या मेरी अम्मी को नहीं पता था, क्या मेरे अब्बू को नहीं पता था, दादी मेरी ऐसे ही करती थी, मेरी तो नानी ऐसे करती थी, क्या उनको नहीं पता था। तो बिल्कुल वही चीज वो लोग किया करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं पहचानते थे। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, लेकिन क्योंकि इतने साल गुजर चुके थे, उनमें बिदात, कहते हैं ना, बेशुमार बिदात आ गई थी। उन्होंने जैसे बुत बना के खाना काबा में रख दिए थे और ये सारा कुछ था। तो अल्लाह को वो मानते थे लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। तो आज आप सारे अपने ऊपर रख के देखिए कि क्या हम ये बात जो कहते हैं ना कि अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, तो हम कहाँ पे खड़े हैं। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और तसल्ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं कि वलक़द, और तहकीक, कुज़्ज़िबत, और झुटलाए गए, रसूलन, कई रसूल, मिन क़ब्लिका, आपसे कबल, फसबरू, तो उन्होंने सब्र किया, अला मा कुज़्ज़िबू, उस पर जो वो झुटलाए गए थे, वऊज़ू, और वो उनको सताए भी गए और उनको तकलीफ भी दी गई। अब यकीन की बात हो रही है, तमाम वो नबी जो पहले अंबिया थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जब कभी कोई गम में होता है, परेशान होता है ना, तो आप अगर उनको एग्जाम्पल्स देते हो ना, देखो उसके साथ भी ऐसे हुआ था, देखो ऐसे हो जाता है, ऐसे हुआ था, तो अगले को तसल्ली हो जाती है कि ओके, आई एम नॉट द ओनली वन। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कि नबियों को, क्योंकि हम जब नबियों की बात करते हैं, तमाम अंबिया की और रसूलों की बात होती है ना, तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं कि किस तरह के हालात होते थे और किस तरह से लोग इनको सताते थे। सबसे पहले देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दिया था लोगों को। 950 साल, कोई थोड़ा साल तो नहीं है ना, उस वक्त तो उम्रें ज्यादा थी। और इतना उनका नाम जो है हजरत नूह का, वो अब्दुल शकूर था, लेकिन उनको नूह क्यों कहते थे, वो रोते थे बहुत, अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिरियाजारी करते थे, लोगों के लिए तड़पते थे कि इनको कैसे ये पैगाम मैं दूं और इनको समझ आ जाए। लोग नहीं मानते थे, कहते वो चटाई नहीं होती है जैसे उस जमाने में, वो कहते वो चटाई के अंदर उनको बांध के ना, तो उनको मारते थे और उनको घर के आगे जाके फेंक आते थे उनके, कि ये सुनता नहीं है, इसकी बात हम नहीं सुनना चाहते।
تو 950 سال تک انہوں نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا. تو کتنے لوگ مسلمانوں میں, بعض روایات میں آتا ہے 40 اور بعض میں 70 کے قریب آتا ہے. اتنے سالوں میں صرف اتنے لوگوں نے ان کی پیغام کو سنا تھا. اور پھر دیکھیں جو طوفان نوح آیا تھا, اس لیے پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا, اور صرف وہ لوگ کشتی پہ سوار ہوئے تھے جو ان کے ساتھ تھے. اور پھر وہ سارا قصہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا پھر میں آپ کو بیان کر دوں گی. اور آپ دیکھیے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں, اب یو نیم اٹ, اور وہ نعمتیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی, کاروبار, اولاد, دنیا, خوبصورتی, جوانی, سب کچھ یو نیم اٹ, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. وہ اتنا شکر گزار تھے کہ لوگ ان کے جو تھے وہ کہتے تھے تو کیا ہوا, اللہ نے جب اتنا دیا ہوا ہے تو اس کے پاس کمی کس چیز کی, اگر وہ شکر گزار ہوتا ہے تو بس بگ ڈیل. ذہن میں آتی ہے نا ایسی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش دیکھیں کیسی آئی کہ سارا کچھ ہی لے لیا, سب کچھ ان کا ختم ہو گیا, اور وہ کس طرح کی تکلیف میں تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر سارا کچھ لینے کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر, آج تک ہم بات کرتے ہیں تو اس بات کی صبر کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت وہ شکر گزار اللہ کے تھے. ان کی بیوی ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, آپ رسول ہیں, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو کہتے تھے کہ جو اتنی نعمتیں اتنے سال دی, تو ابھی تو تھوڑے سے دیر ہوئے, تو اتنی ٹائم تو مجھے ہونے دو کم از کم, پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگوں گی. لیکن انہوں نے پتہ ہے کب دعا مانگی تھی, جب وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ یہ کیسا اللہ کا نبی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت کی ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی تھی, اور وہ بھی کتنی پیاری دعا تھی, ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین. اتنی سی دعا کہ یا رب العالمین مجھے تکلیف مجھے پہنچی ہے, تو بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو سب کچھ عطا کر دیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزما لیا نا کہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ شکر گزار تھے. اب دیکھیے کہ اس کے بعد آپ جتنے بھی انبیاء کا ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام دیکھیے مچھلی کے پہ کیا تھے, نبی تھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ اس وقت یہ پوری بستی تباہ ہو جائے گی. ایسا نہیں تھا کہ حکم نہیں آتا, لیکن ابھی تک ان کو یہ اجازت نہیں ملی تھی کہ تم بستی چھوڑ جاؤ. وہ نکل گئے تھے نا وہاں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا تھا, 3 طرح کے اندھیرے, رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اللہ اکبر. اور کہاں پہ جا کے انہوں نے پھر وہ دعا کی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دے دی تھی. یہ سارے آپ دیکھیں تو صحیح نا, جب ہم نبیوں کی قصے پڑھتے ہیں کہ کس طرح کی ان کی زندگیاں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, انہوں نے تو سولی پہ چڑھا دیا تھا نا ان کو. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کہا وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ کہ نہ سولی پہ چڑھائے نہ قتل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے تو سارا کچھ کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ کس طرح سے اپنی لوگوں کو لے کے سمندر کے پار نکلے تھے, اور جب وہ توارا لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے سے پھر بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھ گئے تھے. تو کتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی جب وہ واپس آئے تھے. تو نبیوں کی جب آپ قصے پڑھتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ترین, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے مقام کیا, رائٹ. اور ان کی زندگیوں کے حال دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے صبر کیے تھے. تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھتے تھے, ہم نے پڑھ چکے ہیں نا 214 نمبر آیت میں کہ الذین خلوا من قبلکم, وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر چکے, مستہم البأساء کہ پہنچی ان کو تنگی, والضراء اور تکلیفیں, وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے, وزلزلوا
غور کیجیے, بڑی اگر آپ واپس جا کے اس آیت کو پڑھیں گے نا, کیونکہ اس آیت کے اوپر بھی میں نے لکھا ہوا, جیسے میں چھوٹی چھوٹی جب پہ یہاں پہ آیت آتی تھی نا تو میں لکھ دیا کرتی تھی کہ یا رب العالمین, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تو تھوڑی سی تکلیف بھی ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے, یا ہم اتنے ایک دم سے نا امید سے ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا, اور وہ ہلا مارے گئے, حتیٰ یہاں تک کہ یقول رسول, یہاں کی کہ اٹھے رسول, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو رسولوں کے ساتھ ایمان لائے تھے, ماہو ان کے ساتھ, متی نصر اللہ, اللہ کی تیری مدد کب آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا, خبردار, ان نصر اللہ قریب, کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے, صبر کرو صبر کرو. یہ ہم سب کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش جب آتی ہے نا اور اس پہ ہم صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ کی بے انتہا نعمتیں بھی آتی ہیں. اور آگے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 157 تک آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم انسان ہیں نا, کہ ایک جی تسلی, یہ آپ سوچ لیجئے کہ ایسا ہوگا نہیں, یہ جنت نہیں ہے, دنیا جنت نہیں ہے نا, جنت کے وعدے بھی یہاں پہ ایسے نہیں ہیں. جنت ہمیں ان اعمال کے بدلے آخرت میں ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کہ میں ضرور بضرور آزماؤں گا تم کو خوف سے, بھوک سے, مال کے نقصان سے, تمہاری جانوں کے نقصان سے, اور پھلوں سے. لیکن اس میں خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بِشَيْءٍ کا لفظ استعمال کیا, کہ کچھ, ایسا نہیں کہ ساری صحت لے کے, ایسا نہیں کہ سارا ہی مال لے کے, ایسا نہیں کہ ساری تکلیفیں دے کے. بِشَيْءٍ کا لفظ ہے جو بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں, کہ کچھ چیز لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اب میرا بندہ اس پہ شکر کرتا ہے کہ نہیں, صبر کرتا ہے کہ نہیں. الذین, وہ لوگ جو اذا اصابتہم مصیبۃ, وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے, قالو, کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم نے تو اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو آپ اس کے اجر دیکھیے کہ اتنے خوبصورت ہے, کہ یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک, یہی ہیں وہ لوگ, علیہم, جن کے اوپر صلوات, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صلوات ہیں, یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, من ربہم, ان کے رب کی طرح سے, ورحمہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اولئک, یہی لوگ ہیں, ہم المہتدون, جو ہدایت پانے والے ہیں. اب دیکھیے جب ہم نے قرآن پاک میں وہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین, نہیں سوری, میں جو اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان پر صلوات بھیجتے ہیں. تو اللہ, ہمیں کتنی بڑی بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجو. تو ہم درود شریف اتنا پڑھتے ہیں, پھر ہم نے پڑھا, وہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کتنا ٹائم درود پڑھیں, تو انہوں نے کہا کہ اتنا پڑھ لو, وہ ساری حدیث جو تھی. لیکن یہاں پہ جب میں نے یہ لفظ پڑھا, کیونکہ جب ہمارے لیے بات ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی, تو انسانوں کی جب بات ہوتی ہے تو صلوات کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آپ ذرا دیکھیے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صلوات اور اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں. بڑی بات ہے. اور صرف یہ نہیں, اب دیکھیے صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب مصیبت آ گئی تو ویلا مچا دیا کہ ہائے یہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, اور پھر جب پتہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اچھا میں صبر کرتی ہوں اس کے اوپر. ایسا نہیں ہے. صبر وہ ہے جو آپ نے پہلی دفعہ صبر کیا,
अल्लाह सुब्हाना ताला तो हमारी नीयतें जानते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सब्र करने वाला बना दे, क्योंकि ये आयात जो है ना, ये हमें यही सिखाती हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आजमाइश आएगी। और देखिए इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में वो भी कहा ना कि ए बंदे, मुझे क्या मुसीबत है कि मैं तुम्हें मुसीबतों में डालूं, तुम्हारे अपने माल ही काफी हैं जो तुम्हें मुसीबतों में डाल देते हैं। तो वो मुसीबतें और हैं, ये आजमाइशी हैं, ये आजमाइश की और बात है। हजरत अली से किसी ने पूछा था कि हम कैसे, हमें ये पता चले कि हम पे मुसीबत है, कि आजमाइश है। तो हजरत अली ने पता बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर आप पे कभी मुश्किल वक्त आता है, कोई मुसीबत या परेशानी या कोई दुख ऐसा आता है, तो जब आप अल्लाह की तरफ रागिब हो जाते हो तो आप सोचो ये आपकी आजमाइश थी, और अगर आप अल्लाह से दूर हो जाते हो तो ये आपकी मुसीबत बन जाती है। अल्लाह से दूर हो जाते हो। कई दफा आपने ये सुना होगा कि लोगों पे कभी ऐसा वक्त आता है तो वो कहते हैं लो, अल्लाह सुब्हाना ताला, ये कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे पे इतनी मुसीबतें आ गई, तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला को क्या मैं ही नजर आती हूँ? अल्लाह अकबर, काबुरत कालिमातुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुंह से निकाल देते हैं। और क्या उनको होता है कि ऐसे कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला कर सकते हैं? मैं ये कहती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज भी देखा करें कि अल्लाह किसके बारे में आप बात करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सबको तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं हत्ता, यहाँ तक के आताहुम, आ गई उनके पास, नसरुना, हमारी मदद, वला मुबद्दिला लिकालिमातिल्लाह, और नहीं बदलने वाला कलिमात अल्लाह के। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने कलिमात बदलने वाले नहीं, कोई अल्लाह के कलिमात नहीं बदल सकता। कि मीन्स कि ये देखें हमारी तकदीरें लिख दी गई है ना, जब हम पैदा भी नहीं, दुनिया बनने से 50,000 साल पहले अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर की तकदीर लिख दी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कलम को क्या कहा था कि लिख, उसने कहा कि अल्लाह मैं क्या लिखूं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि हर शय, नॉट इंसान, हर शय की तकदीर लिख दो। और उसने जब लिख दी तो कहते कि कलम टूट गए और जो सहीफे वो खुश्क, स्याहियां जो है वो खुश्क हो गई। तो ये लिख दिया, ये डन डील हो चुकी है। लेकिन आपको एक बात पता है कि तकदीर जो है ना, वो अल्लाह सुब्हाना ताला का इल्म है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला को पता था कि ये बंदा मेरा जब दुनिया में जाएगा तो ये क्या क्या काम करेगा। अब तकदीर लिख दी गई तो फिर हम उसको बदले कैसे? तो उसके लिए सबसे खूबसूरत हथियार जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिया है वो हमारी दुआएं हैं। जब हम दिल से दुआ मांगते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो हमारी तकदीरें भी बदल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर माँ को, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े मसरूफ हैं, अभी उनको इस बात का एहसास नहीं, बड़े नसीबों वाले हैं वो बच्चे जिनको इन उम्रों में भी एहसास है और वो अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब है। और बहुत से बच्चे ऐसे, लेकिन बहुत से बच्चे हमारे ऐसे भी हैं कि जिनको अभी दुनिया का जॉब्स हैं, नई नई शादियां हैं, नई नई चीजें हैं, तो उनमें वो चीज अगर नहीं है तो माओ की, वो कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, अच्छा इसको इसकी माँ की दुआ लग गई, तो माओ की दुआएं लगती हैं। और बाप की दुआ तो ठा करके, जैसे कहते हैं ना, उस तरह से लगती है। बाप तो एक दफा भी अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने दुआ करे तो अल्लाह मान जाते हैं। इसलिए तमाम अपने हस्बैंड से भी कहिएगा कि बच्चों के लिए वो दुआ किया करे। माँ की तो आदत होती है ना, हम तो करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, हमें तो और हमारी जिंदगी में और कोई चीज ही नहीं होती, उठते बैठते एक ही बात होती कि या अल्लाह मेरे बच्चे, या अल्लाह मेरे बच्चे, या अल्लाह मेरे बच्चे। बाप जरा वो भी बात वही है कि बिजी होते हैं कारोबार में, अपनी जॉब्स में, ये वो। लेकिन बाप अगर अपनी औलाद के लिए दुआ करे ना तो वो बहुत सूरत उसमें कहाफ में आप पढ़ते हैं कि जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला वहां पे बताते हैं कि कैसे वो एक बाप अपने बच्चे के लिए दुआ करता है। और वो याद है हमें जो वो किस्सा पढ़ते हैं कि वो एक बच्चा जो था कि उसकी दीवार जिसकी गिर गई थी, बच्चे यतीम थे, और वो जो फिर उसकी दीवार जब खड़ी की थी तो उसका वजह क्या थी कि उनके माँ बाप जो थे वो साले थे, उनकी वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी हिफाजतें कर रहे थे, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं थे।
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी भी दुआएं इवन दो हम इस दुनिया में ना हो, हमारे बच्चों को और उनकी ज़ुर्रियात को लगे, और हम नहीं दुआ करेंगे तो फिर उनके लिए कौन दुआ करेगा, क्योंकि हमें भी तो हमारी माओ की दुआएं लगी ना, या हमारे बाप की दुआ लग गई, या किसकी दुआ लगी हमें नहीं पता। इसलिए जो जिंदा है हर एक को कहा करें कि हमारे लिए दुआ करें, हमें नहीं पता कि किसकी दुआ लग जाती है। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलकद, और अलबत्ता तहकीक जाअका, आ गई आपके पास मिन नबाई खबरें, मिन नबाइल मुरसलीन, रसूलों की खबरें, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आपको मैंने तमाम, अब पूरे कुरान में आप देखिए जितने आपको किस्से मिलेंगे ना रसूलों के, अंबिया के जो किस्से मिलते हैं, 25 का नाम आता है, 25 का नाम उसमें आता है। बाकी जो हम कहते हैं ना 1,24,000 ये इस तरह से पैगंबरों की, वो डिफरेंट रवायात में से हमें मिलता है, लेकिन कुरान में आपको जो मिलता है वो 25 के करीब जो है वो आपको अंबिया का जिक्र मिलता है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें जिक्र किया है। अब यहाँ पे देखिए आयत नंबर 35। अब ये आया जो है ना, ये बड़ी मुश्किल तरीन आयात में से है, इसके ऊपर आप लिख लीजिए मुश्किल तरीन आया, क्योंकि जब भी आप कुरान पढ़ेंगे तो आपकी नजर इस पे जाएगी। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये आया पढ़ी थी, उसका तर्जुमा और इसकी तफसीर की थी ना, तो आप बिलीव करें कितने दिन मुझे लगे थे इसको हजम करने में। जैसे कहते हैं ना कि ओह ऐसे भी हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे वाली बात जैसे होती है, क्योंकि हम नए नए अभी पढ़ रहे होते हैं, हमें इतनी, हमारी सोच इतनी वसी नहीं होती है चीजों के बारे में, तो फिर डर भी बड़ा लगता है कि अच्छा ऐसी भी आयत है कुरान में। तो अब आपने गौर से सुननी है ये आयत, और इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व इन काना, और अगर है काबुरा भारी अलई का, आप पर आरादुहुम, उनका एराद करना। हम पहले पढ़ चुके ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो तुमसे पहले भी अंबिया थे जिनके साथ ऐसे हुआ था, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये तुम्हारे साथ नहीं करे, बिकॉज ये मेरी आयात का इनकार करते हैं, ये जालिम लोग मेरी आयात की वजह से तुम्हारी मुखालफत कर रहे। अब क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तो आप देखें मक्का में तो सारे उनके अपने दोस्त थे। अब छोटा सा तो मक्का था, इतनी बड़ा शहर भी थोड़ी था उस जमाने में, हर एक को जानते थे, खानदान था, कुरैश कबीला था जिसका हर बंदा उनके जानने वाला था। तो अब आप अपना अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त हमें हमारे इस्लाम का पता चलता है, हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है, तो हमारा दिल क्या होता है, एक आग लगती है ना सीने के अंदर के किसी तरह से ये पैगाम इसको भी दे दूं, उसको भी दे दूं, उसको भी दे दूं। तो आप जरा सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल होगा कि सारे कुरैश वाले वहां पे लोग थे, अपने कबीले के लोग थे, तो उनको दिल चाहता था कि इन सारों को किसी तरह से ये पैगाम मैं दे दूं। अब वहां पे लोग क्या करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए उनको ये कहते थे, अच्छा ये पहाड़ को कहो कि तुम अल्लाह को कहो कि इसको सोने का बना दे, अच्छा तुम ये करो कि तुम फलां चीज करो, ऐसा करो कि अल्लाह को कहो कि ऊपर से फरिश्ते तुम्हारे साथ, तुम्हारे इर्द गिर्द फरिश्ते हो, अगर हम तुम्हारी बात ना माने तो मारे हमें। तुम कहते हो कि क्यामत आएगी, ये होगा, तो चलो अल्लाह को कहो कि क्यामत आ जाए, तो आज पहाड़ जो ऊपर से आसमान है ना, ये टुकड़े टुकड़े होकर हमारे सरों के ऊपर गिरे, हमें भी पता चल जाए कि तुम सही कह रहे हो। अल्लाह अकबर। अब देखिए हम थोड़ी सी बात पे घबरा जाते हैं ना, मैं बार बार आपको वहां पे उस पॉइंट पे लेके जा रही हूँ, जब हम किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है ना, जो उसकी वजह से कह रही हूँ कि घबराना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें यहाँ पे जब ऐसे कहते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा ऐसा हो जाता था कि ये जो मौजज़ा मांग रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको दिखा दे ताकि ये मुसलमान हो जाए, ताकि ये इस्लाम ले आए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये बड़ा अल्लाह का करम है कि वो मौजज़ा नहीं दिखा रहा, वो उनका मुंह मांगा मौजज़ा। एक तो मौजज़ा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखाना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाहिर हो गया, उन्होंने दिखा दिए। एक वो मौजज़ा जो ये फरमाइशी मौजज़े के मुंह से मांग रहे, अगर वो दिखा देते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये तो बड़ा करम था, क्योंकि अगर दिखा देते तो फिर उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो सारे लोगों पे अजाब आ जाता।
تو अल्लाह सुब्हान ताला उनको मोहलत दे रहे थे, ये अल्लाह का बड़ा करम था। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो दिल की हालत थी ना कि अल्लाह सुब्हान ताला किसी तरह से उनको मौजज़ा दिखा दे, अल्लाह सुब्हान ताला तो दिल के हाल जानते हैं। अब अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि अगर फरमा रहे हैं व इन काना, और अगर है काबुरा भारी अलई का आप आरादुहुम उनका एराज करना, फ़इनिस्तताता, तो फिर अगर आप में ये इस्तात है, आप में ये ताकत है अन के तब तक या कि आप तलाश करें, तो फिर आप तलाश करें नफकन कोई एक सुरंग फिर अर्द जमीन में, और सुल्लमा या एक सीढ़ी फिर समाई आसमान में, अल्लाह अकबर, फततियहुम, तो आप ले आए उनके पास भी आयातिन, तो कोई निशानी कि अगर आपका ये दिल चाह रहा है तो फिर ठीक है, आप जमीन में कोई सुरंग खोद लें और नीचे से जाके कोई मौजा उठा के ले आए, या फिर आसमान पे सीढ़ी लगा के चढ़ जाएं और आसमान से कोई मौजा ले आए और इनको दिखा दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हान ताला का यहाँ पे गौर कीजिए। मेरे तो कहते हैं ना, मेरे ऑनेस्टली मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसकी आपको उस तरह से डिटेल बता दो, आप खुद समझ आए, वर्ड से देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला क्या कह रहे हैं कि वो अगर तुम्हारा इतना दिल है तो तुम फिर खुद ही से ऐसे कर लो, वलो शाअल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता ला जमाअहुम, तो उनको जमा कर देता अलल हुदा, हदायत पर, क्योंकि उनके दिल में था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि ये सारे हदायत पर आ जाएं। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो इन सारों को हदायत पर जमा कर देता, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला जबरदस्ती किसी को हदायत पर जमा नहीं करना चाहते। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो हम लोगों को इख्तियार दिया है, देखिए हजरत अली की इतनी खूबसूरत एक मैं उनका कॉल पढ़ी थी कि हजरत अली को किसी ने पूछा कि आप जिस हालत में अभी हैं, आप उस पे मुतमईन हैं कि आप इस हालत में अल्लाह सुब्हान ताला के पास जाएंगे और हिसाब किताब होगा, कि आप उस हालत पे मुतमईन होते कि जब बचपन में आप फौत हो जाते और अल्लाह सुब्हान ताला, बच्चे तो सारे जन्नत में जाएंगे, तो आपका हिसाब ना होता तो आप जन्नत में चले जाते। तो हजरत अली ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस हालत में नहीं, मैं इसी हालत पे खुश हूँ क्योंकि मैंने अल्लाह सुब्हान ताला का दीन अपनी चॉइस से पसंद किया है। मैंने अल्लाह सुब्हान ताला की रजा की खातिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ईमान लाए, तो मैंने अपनी खुद उसके मुताबिक लेके आया जो मेरा अपना इरादा था। तो अल्लाह सुब्हान ताला उसका तो अजर ही कितना ज्यादा है ना। तो वही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल था कि सारों को एक जगह पे जमा कर देते हदायत पर, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला हमें ये इख्तियार देते हैं। देखें हमारा इख्तियार, हम सुबह से रात तक इस लेवल पे होते हैं कि एक होता है ना कि सुबह जब हम सो के उठते हैं तो एक पर्चा हमारे हाथ में आ जाता है। एक अल्लाह सुब्हान ताला ने देखे जो बुराई है दुनिया में, वो भी तो अल्लाह सुब्हान ताला ने ही पैदा की, जो अच्छाई है वो भी अल्लाह सुब्हान ताला ने पैदा की। अब शैतान है वो बुराई की तरफ लेके जाता है, फिर तमाम अंबिया अल्लाह सुब्हान ताला ने भेजे जो हमें नेकी की राह बताते हैं कि हमने कैसे नेकी के काम करने। इट्स सब टू अस कि हम शैतान का रास्ता लेते हैं या हम अंबिया का रास्ता लेते हैं, हमने किधर जाना है। अब सुबह एक पेपर आता है, सबसे पहले तो हमें ये आता है कि जब सुबह फजर का टाइम होता है तो शैतान हमें कहता है सोए रहो, अभी तो बड़ी गहरी नींद है, अभी तो तुम सोए हो, कैसे उठोगे, चलो छोड़ो, अल्लाह तो बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह ने माफ कर देना है, तुम सोए रहो। और फिर अंबिया हमें क्या बताते, तमाम रसूलों ने हमें क्या बताया, उठो और उठ के अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत का वक्त है, अल्लाह का हुक्म है, ये उठो। और जब इंसान पहले वहां पे शैतान को कहता है कि नहीं मुझे अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म मानना है, तो आपका टिक मार्क लगा देते हो कि ओके डन, एक मेरा ये काम हो गया। हर काम आप देखें, हमारी हर सोच पे आप अपने पहरे बैठाया करें कि अल्लाह सुब्हान ताला किस तरह से एक एक जगह पे हमें ये आजमाइश होती है। हम बड़ी बड़ी आजमाइशें देखते हैं ना, अच्छा वो आजमाइश नहीं, हमारी जिंदगी पे सांस सांस में हमारी आजमाइश होती है कि हम कौन सा रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, हम कहाँ पे जा रहे हैं।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے اجر بھی پھر اتنے ہی زیادہ دیتے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، یہ سینٹنس تو آنیسٹلی میں ترجمہ جو کر رہی ہوں نا، میرا وہ بھی دل نہیں چاہ رہا تھا ترجمہ کرنے کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا پس نہ تکونن، ہرگز آپ ہوں من الجاہلین، نادانوں میں سے، کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. تو اب دیکھیے یہاں پہ یہ جو ایک کلام کا ایک طریقہ ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا فلا تکونن من الجاہلین، تو اس طرح کا آپ کو قرآن میں اور جگہ پہ بھی ملے گا. فار ایگزامپل ہم سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، ان کو جب لوگ بار بار گائے کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ بار بار ان کو کہتے تھے کس رنگ کی ہوگی،